हाँ जी बेटा, अज आप नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस का नैक्सट करैक्टर स्कैच कर रही हैं जेन बेनेट। जेन इज़ द एल्डेस्ट अमंग 5 डॉटर्स ऑफ मिस्टर एंड मिसिज बेनेट। जो जेन बेनेट है वो मिस्टर और मिसिज बेनेट दी जो 5 बेटियां ने उन्हां विचों सब तो एल्डेस्ट है, सब तो ज़्यादा वड्डी बेटी उन्हां दी। शी अपीयर्स बिफोर द नॉवल एट अ पॉइंट वैन शी इज़ अबाउट 27 to 28। पर आपां नूं नॉवल जो आपां नूं देखते हैं तो उस टाइम पर उसकी एज 27 to 28 ईयर्स होंगी है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड बीइंग द एल्डेस्ट इज़ द मोस्ट एलिजिबल टू मैरी। वो बेनेट फैमिली के विचों जो उहदियां 5 डॉटर्स ने उन्होंने विचों सब तो ज़्यादा ब्यूटीफुल और एल्डेस्ट होने करके मैरिज के लिए एलिजिबल है। मोस्ट एलिजिबल मतलब 5 बेटियां दे विचों सब तो ज़्यादा एलिजिबल है मैरिज के लिए। When Bingley's family comes to live in Netherfield Park in Longbourn, where Bennets live, everyone hopes that Jane will be the right match to Bingley. ਜਦੋਂ ਬਿੰਗਲੇਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਨਿਦਰਫੀਲਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਨਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਨ ਔਰ ਬਿੰਗਲੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਮੈਚ ਨੇ। ਮਿਸਟਰ ਬਿੰਗਲੇ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੋਇਸ। No one has a second thought, they find in him a perfect match। और जो मिस्टर बिंगले है वो भी एक ऑटोमैटिक चॉइस बन जाता है, किसी की कोई सेकंड थॉट ही नहीं होंगी कि जेन के लिए कोई होर लड़का देखा जाए, और हर परसन मिस्टर बिंगले नूं जेन के लिए एक परफेक्ट मैच समझ लेंदा है। मिस्टर बिंगले इज़ रिच, यंग, टॉल एंड हैज़ अट्रैक्टिव फीचर्स। अगर आप मिस्टर बिंगले की गल करते हैं तो वो रिच है, यंग है, हैंडसम है, टॉल है, बहुत अट्रैक्टिव फीचर्स रखता है। बिटवीन बिंगले एंड जेन इट इज़ लव एट फर्स्ट साइट स्टोरी। अगर आप बिंगले और जेन की गल करते हैं तो उन्होंने फर्स्ट साइट लव होंगे। देयर फर्स्ट रियल इनफॉर्मल मीटिंग इज़ एट मैरिटन वॉल। दोनों की जो फर्स्ट इनफॉर्मल मीटिंग होंगी है मैरिटन जो पार्टी रखी जाती है उत्थे होंगी है। दे हैव अ डांस, दोनों इकट्ठे डांस करते हैं। देयर बिहेवियर टूवर्ड्स ईच अदर अश्योर्स एवरीवन दैट दिस वॉज द पेयर ऑफ द इवनिंग। दोनों का जो बिहेवियर होंगे एक दूजे के प्रति, तो हर परसन उत्थे समझ आता है कि ये पेयर ऑफ द इवनिंग ने। बिंगले इज़ बीस्ट विच bewitched by her physical beauty and easy methods। जो मिस्टर बिंगले है जेन की फिजिकल ब्यूटी करके उसके अच्छे मैनर्स करके उस वाल अट्रैक्ट हो जाता है। ईवन डार्सी रिमार्क्स दैट इन द पार्टी देर वॉज नो वूमैन वर्थ डांसिंग विद। जदों कि जो मिस्टर डार्सी है रिमार्क दिंदा है कि उत्थे कोई भी इस तरह की लड़की नहीं हैगी, कोई वूमैन नहीं हैगी जो उसके लिए डांस लिए सूटेबल हो। वैन बिंगले कम्स टू आस्क फॉर अ सेकंड डांस अ स्टैंप इज़ पुट, दे आर इन लव। तो जो मिस्टर बिंगले जेन नूं दोबारा डांस लिए पुछदा है तो एक तरह नाल वो भी अपनी स्टैंप लगा दिंदी है और दोनों एक दूजे लिए अच्छी फीलिंग्स रखनियां स्टार्ट कर देंदी है। दे हैव फाउंड ईच अदर एज मैन एंड वाइफ। और फिर एक दूसरे दे विच वो हसबैंड और वाइफ वाली जो इमेज है वो देखते हैं। जेन इज़ अ वूमेन ऑफ चार्म एंड ईजी मैनर्स। जो जेन है बहुत अट्रैक्टिव और अच्छे मैनर्स वाली लड़की है। जेन ऑस्टिन हैज़ टेकन लॉट ऑफ केयर टू बिल्ड अप द करैक्टर ऑफ एलिजाबैथ। शी हैज़ पुट जेन इनटू साइड लाइन। जेन ऑस्टिन ने जो इस नॉवल की हीरोइन है एलिजाबैथ, उसनों बड़े ध्यान नाल बिल्डअप किया है और जेन नूं थोड़ा साइड पर रखे है। नो वन नोज दैट वट हैपन टू बिंगले आफ्टर ही लैफ्ट लॉन्गबॉर्न। कोई नहीं जानता होंगे कि जो मिस्टर बिंगले लॉन्गबॉर्न छड्ड के चला जाता है तो की होंदा है। वाई डिड ही चोज टू इग्नोर जेन फॉर सैवरल मंथ्स। क्यों वो इन्ने महीनों तक जेन नूं इग्नोर करता रहता है। वेयर वॉज द नीड टू डिसअपीयर सडनली। की कारण से जिस करके अचानक वो डिसअपीयर हो जाता है। वी सी अ डिफैक्ट इन करैक्टर ऑफ बिंगले, ही शोज़ इमैच्योरिटी एंड सेंस ऑफ इरिस्पोंसिबिलिटी। सो मिस्टर बिंगले की इस गल ते आपां देखते हैं कि उसके बिहेवियर के उसके करैक्टर के एक डिफैक्ट है कि वह ज़्यादा मैच्योर नहीं हैगा और एक रिस्पोंसिबल परसन नहीं हैगा। जेन इज़ अ काइंड वूमैन। Even when Bingley walks out of her life, she has no complaint।
ਬਟ ਜੇਨ ਬੜੀ ਕਾਈਂਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਬਿੰਗਲੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਟਰੂਲੀ ਨੋਬਲ ਵੂਮਨ, ਪੂਰੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੋਬਲ ਲੜਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਬੀਅਰਸ ਨੋ ਗਰਜ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਇਲ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ੀ ਨੋਜ਼ ਹਾਊ ਟੂ ਸਫਰ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੈਟ ਮਿਸਟਰ ਬੈਨਟ ਰਿਮੇਨਸ ਅ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ, ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਨ ਦਾ ਜੋ ਫਾਦਰ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਬੈਨਟ, ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਮੇਕਸ ਨੋ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਬਿੰਗਲੇ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਦੇ ਗੋ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਿਸਟਰ ਬਿੰਗਲੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਹਿਜ਼ ਡਾਟਰ ਵਾਜ਼ ਸਫਰਿੰਗ ਇਨ ਲਵ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇਨ ਰਿਮੇਨਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਇਨ ਹਰ ਲਵ, ਬਟ ਜੇਨ ਬਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਪਰਹੈਪਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਦੈਟ ਗੋਡ ਕੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਸੋ ਕਰੂਅਲ ਟੂ ਹਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੀ ਵੁੱਡ ਕੰਪਨਸੇਟ ਹਰ ਫॉर ਗੁੱਡ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲਨੈਸ, ਗੋਡ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਨੇਚਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਗਾ। ਜੇਨ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਇਨ ਵਨ ਵਰਡ ਐਂਡ ਦਾ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਜੈਂਟਲਨੈਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੇਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜੈਂਟਲਨੈਸ। ਸ਼ੀ ਟੈਲਸ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਬਲੇਮ ਮਿਸਟਰ ਬਿੰਗਲੇ ਫॉर ਐਨੀਥਿੰਗ, ਔਰ ਉਹ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਬਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਈ ਐਮ ਫਾਰ ਫਰੋਮ ਐਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਐਨੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਿਸਟਰ ਬਿੰਗਲੇਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਟੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਆਰ ਈਜ਼ੀ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਬਿੰਗਲੇ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲ, ਬੜੀ ਸਵੀਟ ਹੈ, ਕਾइंड ਹੈ। ਹਰ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਹਰ, ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਸ਼ੀ ਹਰਸੈਲਫ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਨੇਚਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਈ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਹਰ ਨੇਚਰ ਟੂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਐਨੀਵਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਗੇਂਸਟ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕੰਡੈਮਿੰਗ ਐਨੀਵਨ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ 'ਚੋਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਡੈਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਗੇਂਸਟ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਣਾ। ਜੇਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੱਚ ਐਂਡ ਅਡੋਰੇਬਲ ਕ੍ਰੀਚਰ, ਸੋ ਜੇਨ ਬੜੀ ਅਡੋਰੇਬਲ ਲਵਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਾਟ ਟੂ ਲਵ ਸੱਚ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗਰਲ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਗਰ ਐਂਡ ਅ ਜੈਂਟਲ ਮਾਈਂਡ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮਾਈਂਡ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜੈਂਟਲ ਹੋਵੇ। ਨੋ ਵੰਡਰ ਬਿੰਗਲੇ ਕਮਸ ਬੈਕ ਟੂ ਹਰ ਐਟ ਦ ਐਂਡ, ਫਾਈਨਲੀ ਜੋ ਮਿਸਟਰ ਬਿੰਗਲੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਕੰਪਨਸੇਟਡ ਫॉर ਆਲ ਹਰ ਸਫਰਿੰਗਸ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਨਦਰ explanation is that Bingley didn't find any other girl to match her beauty and temperament, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਬਿਊਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਰਗੀ ਨੇਚਰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸੈਪਟਡ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਹੇਅਰ ਸ਼ੀ ਆਸਕ ਫॉर no compensation explanation, it show that Jane is ever ready to forget and forgive, ਔਰ ਉਹ ਈਵਨ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬਿੰਗਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਨਸੂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਔਰ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਕੰਸੀਡਰ ਜੇਨ ਐਜ਼ ਦ ਹੀਰੋਇਨ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਰੋਲ ਇਜ਼ ਲਿਮਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਲਿਮਟਡ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਦ ਨਾਵਲ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਫੋਕਸ ਔਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਟ ਜੇਨ, ਜੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੀ ਮੇ ਬੀ ਦ ਐਲਡੈਸਟ ਐਂਡ ਦ ਮੋਸਟ ਲਵਲੀ ਵੂਮਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਆਕੂਪਾਈਜ਼ ਦ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਹੀਰੋਇਨ, ਇਟ ਕਮਸ ਐਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਲੀਫ ਵੈਨ
we find both sister getting married at the same time. So Elizabeth ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇਨ ਔਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸੈਟ ਸੀਗਾ ਜੇਨ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਮੈਕਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਪਿਕ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।